15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک۔ دوسرا مشاحن، مشاحن کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل الازار، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے، جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گیا ہے۔ ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی پیچھے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے معفو ہو۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ آپ ان لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، کہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے حکومت بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بےایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا، اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے
توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک رول ڈسکس کیا تھا جو ہماری شریعت کا ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے جس پہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت ہم نئے طریقے سے دین میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر بدعت میں شمار کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جنت کی آگ ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شعبان اور اسپیشلی یہ جو نصف شعبان ہے یا 15 شعبان ہے کہ جس کو ہمارے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو 100% اوتھینٹک ہیں۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھ کے تھکانا دے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آلریڈی عادت ہے زیادہ روزے رکھنے کی نفلی طور پہ تو انشاءاللہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ تو یہ تو تھی شعبان کی فضیلت کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے تو اس حوالے سے جو 2 روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرک کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اگر آپ لوگوں کے بارے میں بغض کینہ وغیرہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی 15 شعبان سے پہلے اس کو درست کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اب آتے ہیں ان ڈھیروں روایات کی طرف جو اس موضوع کے اوپر یا تو بہت زیادہ کمزور ہے سند کے اعتبار سے یا پھر موضوع ہے یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پہلی بات یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ یہ بات جانتا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ حدیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا کے لوگوں کو کھلانا یا قبرستان جانا یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہے اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کرے، قرآن مجید 3-3 4-4 گھنٹے قرآن پڑھے، لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حج ہے، حج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیا، تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے سپورٹ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا، لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے، قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذو الجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔
जो एक बिदत को मनाया जाता है, इस हद तक मनाया जाता है, इस हद तक तैयारियां होती है कि ऐसी तैयारियां शब कदर की भी नजर नहीं आती, वो है शब बारात को मनाना। एक रात जिसका नाम शब बारात रख दिया गया, नफरत वाली रात, नफरत के इजहार करने वाली रात। पता नहीं नाम ऐसा क्यों चुना, ऐसा क्यों चुना। और पहले तो हाल ये था कि शब बारात के बारे में जब कहा गया ऐसा नाम क्यों रखा बारात, नफरत की रात, नफरत के इजहार की रात, जब अकल में आ रही बात तो सही है कि नाम गलत दिया, फौरन नाम चेंज कर नया लाए, नाम से साबित है क्या, इसका नाम है लैलतुल मुबारका। एक जमाने तक तो बाराती था, आधी बारात है, लेकिन अब लोग जब दलाइल मांग रहे हैं तो दलील नहीं लानी पड़ी, रात क्या है, लैलतुल मुबारका है। और इसको फिर सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से साबित किया जाता है, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 3 से, कि जो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने इस कुरान को शबे मतलब एक लैलतुल मुबारक मुबारक रात में उतारा और हम इस रात बड़े बड़े फैसले करते हैं। ये बात लाकर फिट कर दी जाइए। अब शबे बारात के बारे में क्या सही और क्या गलत वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सबसे रिवायत साबित आपने फरमाया, कहा अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत से देखता है। मुशरिक और कीना परवर इंसान को छोड़कर बाकी तमाम मखलूक को बख्श देता है। तो ये शाबान की फजीलत भी है, 15 शाबान की फजीलत है, अल्लाह बख्श देता है। पहला मुशरिक काफिर मतलब, दूसरा कीना परवर जिसके दिल में दूसरों के बारे में बुग़्ज़ है, बुराई है, हसद रखता है, जलन, ये दो लोगों की माफी नहीं। ये सही रिवायत। दूसरी हदीस इस तरह से आती है और जो है वो हदीस इस तरह से है कि अल्लामा नसीरुद्दीन अलबानी ने इसको जामे सही जामे के अंदर रिवायत किया कि हदीस के अल्फाज इस तरह, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपने बंदों पर रहमत से नजर डालता है, कुछ मोमिनों को माफ कर देता है, काफिरों को ढील देता है और कीना पर लोगों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि अपने दिलों से कीने को निकाल दे। क्या अब बताइए, इसमें कहीं नमाज का तज़किरा है, कहीं रोजे का तज़किरा है? रोजे तो आप हमेशा रखते हैं, नमाज तो हर रात पढ़ते अल्लाह के रसूल, तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। और शाबान में तो आप खास रोजे रखते हैं, है ना, रात की इबादत तो आप साल भर जिंदगी भर करते थे, वो भी बोलने की जरूरत। लेकिन क्या सहाबा ने इस रात को खास बनाया और इबादत की? इस रात हमेशा ही किया, लिहाजा कोई खास इस रात को तो साबित नहीं कर सकता। लेकिन कोई ये बोल सकता है ना, नहीं हमेशा करते थे, इस रात भी करते, तो हम भी कर रहे हैं, पर सहाबा ने क्या खास किया? नहीं, तो खास नहीं कर सकते। ये दो रिवायतें याद रखिए, इस ताल्लुक से सही आती है। अब इसके ताल्लुक से बाकी जितनी रिवायत याद रखिए वो सब गलत है। इस महीने के ताल्लुक से भी फजाइल में, और इसके अलावा 15 शाबान के ताल्लुक से आइए इस महीने के फजाइल में जो ज़ईफ़ और मौज़ूद रिवायतें बयान किया। पहली है कि शाबान जो है मेरा महीना, रमज़ान अल्लाह का, रसूल फरमाते शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये रिवायत याद रखिए, मौजूद है। इसकी फजाइल में जो बयान किया था ये महीना अल्लाह के रसूल का है, मौजूद रिवायत। दूसरी चीज रिवायत जो इस महीने के ताल्लुक से बयान की जाती है वो रिवायत इस तरह से है, जिसको यूँ बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का अल्फाज इस तरह से आयशा के ताल्लुक से फरमाया, आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल उनके पास आए और अचानक वहाँ से निकलकर चले गए। हद आयशा पीछे पीछे अल्लाह के रसूल पढ़ते आयशा के पास आए, सोए और अचानक उठकर चले गए। मैं आयशा रिवायत के अल्फाज ऐसे जो कि याद रखिए ज़ईफ़ है, ठीक है, और ये रिवायत जो है इब्न माजा की है। अल्लाह के रसूल रात उठे और चले गए। मैं आयशा खामोश खामोश उनके पीछे दौड़ती दौड़ती गई और देखती है कि आप बकी में गए। बकी में जाने के बाद आपने जो है उनके लिए दुआ की और जो है दुआ करने के बाद घर वापस आए। मैं आयशा जो पीछे पीछे गई, अल्लाह के रसूल ने देख लिया, आकर पूछा कि आयशा तुम्हें ऐसा अंदेशा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, मतलब ऐसी कोई बात है जो तुमको नहीं बताएंगे और खामोशी से इबादत कर लेंगे? तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये शक हुआ कि आप शायद अपनी दूसरी बीवियों के पास गए हैं, लिहाजा मैं पीछे पीछे आई। तब अल्लाह के रसूल से कहा, लेकिन ये बात ज़ईफ़ है, फरमाया और अल्फाज यूँ है इस तरह से, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को आसमानी दुनिया को उतरता है, फिर इतने लोगों की मग़फ़िरत कर देता है जितने बनु कल की बकरियों के बाल है। ये रिवायत याद रखिए, लेकिन सही नहीं है, ज़ईफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सही सनद से साबित है इस वाक़े के ताल्लुक से, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस वाक़े में ये सब बातें हैं जो इस वाक़े में थी, सिवाय वो शक करने का मामला छोड़ कि मैं जो आप दूसरी बीवी के पास गए, सब बातें हैं, लेकिन 15 शाबान का कहीं लफ्ज़ नहीं। ये बात खास है। बहुत से लोग बोलते देखो आपने इस हदीस को नहीं बोला, सही मुस्लिम में रिवायत आती है, 15 शाबान खास नहीं है। उसमें क्या अल्फाज आइए मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है हुजरे में अल्लाह के रसूल सो रहे थे। हज़रत आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, मेरे पास थे और जो है आप जो चादर ओढ़े हुए थे बाजू रखी और जूतों को उतारा और इन्हें अपने साथ आप आए, जूते उतारे, चादर जो हज़रत आयशा ओढ़ी हुई थी उसको आगे बिछाया और उसके ऊपर लेट गए, मेरे सर के पास आपका सर था। उसके बाद वो कहती है अभी कुछ देर गुजरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि मैं सो गई हूँ, आप आहिस्ता से उठे, उठकर चादर उठाकर उतारी, जूता पहना और दरवाजा खोलकर बाहर निकले, फिर दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। मैं उठी और अपने जो है सर में चादर को मैंने सर पर ओढ़ा और दुपट्टा ओढ़ा और अपनी चादर लपेट कर मैं भी इनके पीछे जो है निकल पड़ी, पीछे पीछे चल पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी पहुंचे, बकी में काफी देर तक खड़े रहे, वहाँ अपने 2 से 3 मरतबा हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, वहाँ कुछ दुआएं कर रहे थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल दुआ करके पलटे, फिर मैं भी पलटी, अल्लाह के रसूल थोड़ा तेज चले तो मैं भी तेज भागी, जल्दी पहुंचा। आप हल्लू होते हैं तो मैं भी हल्लू होती और मैं घर में आई और आकर जल्दी से बिस्तर पर सो गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल काफी तेज चल रहे थे। मैं भी तेज आई तो मेरी सांस फूल रही थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। फिर वो कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तो देखा, फरमाया आयशा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? तो फरमाया मैंने कहा कुछ नहीं, तो बात नहीं, वैसी सांस फूल रही है। फिर अल्लाह ने फरमाया या तो तुम खबर दो या मुझे बता दो, या मुझे अल्लाह तबारक व तआला जो बारीक बीन है वो ऊपर से वही भेज देगा तुम क्या कर रही थी बोलकर, मतलब या तो तुम बोल दो क्या हुआ या तो अल्लाह मुझे बता देगा वही के जरिए। तब आपने फरमाया और कहा, मैंने कहा मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, फिर मैं आपको सब बता देती हूँ, जरूरत नहीं आपको किसी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछने की, मैं फिर आपको बता देती हूँ क्या हुआ। और फरमाया आपसे उन्होंने कहा कि आपने फरमाया अच्छा तो वो तुम्हारा साया था जो मेरे आगे चल रहा था। वैसे फरमाया कि आप तेज चल रहे थे, एक साया था जो आगे चल रहा था, आपको नहीं पता कौन था वो। तो अच्छा तो क्या वो तुम्हारा, मतलब आप पूरा भाग गए क्या हुआ, तो सांस तो चल रही थी चलने की वजह से, अच्छा तो क्या वो तुम्हारा साया था जो मेरे आगे चल रहा था? तो मैं आयशा ने कहा जी हाँ वो मेरा साया था जो आपके आगे चल रहा था। फिर आपने फरमाया और मेरे सीने पर अपनी हथेली से इस तरह से मारा कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, मारा
कोई तकलीफ की मतलब तुम बाहर निकली थी और इस तरह से मुझे सीने पर मारा, जिसकी तकलीफ मुझे थोड़ी सी महसूस हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा ख्याल क्या था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं और अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने दिल में कहा, लोग चाहते चाहे छुपाएं, अल्लाह ताला तो जान लेने वाला है। हाँ, वाक़ईतन अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। मतलब आयशा दिल में सोचने लगी कि छुपा के फायदा क्या, अल्लाह तो जानता है। उनके दिल में एक वो था कि कहाँ जा रहा है वो, एक थोड़ा सा होता। फिर आपने फरमाया, कहा हदीस अल्फाज़ी सही मुस्लिम की रिवायत है, जो पढ़ा भी सही है। आपने फरमाया, कहा जब तुमने देखा तो इस वक्त मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अब सुनो क्या हुआ था। जब तुमने मुझे देखा मैं उठकर जा रहा हूँ तो जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने तुमसे छुपते हुए मुझे आहिस्ता से आवाज दी, तो मैंने भी तुमसे छुपाते हुए उनको आहिस्ता से जवाब दिया। लेकिन जिब्रील हमारे कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे, इसलिए कि तुमने पूरे कपड़े पहने हुए नहीं थे, लिहाजा वो बाहर रुके हुए थे और वो मुझे आहिस्ता से कलाम कर रहे थे। मैं आहिस्ता से जवाब दे रहा था और जो है उन्होंने मुझे जगाया और मुझे जो है खौफ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा तुम सो रही हो, तो मुझे खौफ था कि तुम नींद से उठ ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया और खामोशी चला गया। और मैंने खामोशी से इसलिए गया कि तुम अकेले रहने से डरती हो, मुझे पता है रात में, लिहाजा मैंने चुपके से दरवाजा बंद किया कहीं तुम उठ ना जाओ। तो अल्लाह के समझ जाते हैं कि वो सो रही है, लेकिन वो सो नहीं रहती। हदीस से भी पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब का इल्म नहीं था, वरना हमको पता चल जाता था कि आयशा सो रही है नहीं सो रही, पीछे कौन था आगे कौन था। बहरहाल तो मुझे लगा वो तुम डरती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम खौफ में मुब्तला हो जाओ, खामोशी चला गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि आपके रब ने हुक्म दिया है कि आप अहले बकी के पास जाएं और वहां जाके उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। मैं आयशा रज़ियल्लाहु उन्होंने कहा, फरमाया मैंने इसके लिए कैसे दुआ करूं? हज़रत आयशा ने कहा, क्या मैं इनके लिए कैसे दुआ करूं? आपने दुआ कर ली। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा उनके लिए तुम दुआ किया करो, और एक दुआ जो है सिखाई। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस में जो सही है ना कोई तस्करा है कि वो जो है महीना कौन सा था, और ना ही तस्करा है कि 15 शाबान की फजीलत में आपने ही बयान किया। ये सही रिवायत है। पहले जो रिवायत थी तिरमिज़ी और इब्न माजा की, वो ज़ईफ़ रिवायत थी जिसे 15 शाबान का तस्करा है, जबकि सही रिवायत सही मुस्लिम की है जिसके अंदर कोई शाबान का तस्करा और कोई 15 शाबान का तस्करा नहीं है, याद रख लीजिए। ठीक है, ये कोई रात थी। इसके ताल्लुक से शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं, ये रात जिस रात अल्लाह के रसूल बकी गए थे और ये वाक़या हुआ, ये आपकी वफ़ात से 5 दिन पहले का वाक़या है। ये जो है 7 रबीउल अव्वल का वाक़या है। बहरहाल जो भी रहा होगा, मकसद ये था कि बकी वालों की फजीलत बताई जाए, नबी की दुआ की अहमियत बताई जाए, और बकी वालों की फजीलत की नबी ने उनके लिए दुआ की, मग़फ़िरत की दुआ की, और इस इबादत को क़ब्रिस्तान जाकर मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है। ये पता चला, ये मसाइल से निकलते हैं। इसके अलावा ना शाबान का तज़किरा है ना 15 शाबान का तज़किरा है। अब हम क्या करते हैं, नहीं अल्लाह के रसूल बकी गए थे, हर कोई क़ब्रिस्तान जा रहा है, वो अल्लाह के रसूल ने खास अमल था रात में जाने का। जैसे हमें जो अहमियत पता चलती है हम क़ब्रिस्तान जा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल खास था रात में जाना, ना ही वहाँ शाबान का तज़किरा है और ना ही वहाँ 15 शाबान का तज़किरा है। ये एक और रिवायत बयान की जाती है इस महीने के ताल्लुक से, ये रिवायत भी याद रखिए। ये जो सही रिवायत में ज़ईफ़ है वो क्या है कि इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है, एक आवाज़ लगाई जाती है कोई मग़फ़िरत के मांगने वाला, मैं माफ़ करने बैठा हूँ, है कोई माफ़ी तलब करने वाला, है कोई सवाल कर मैं देने बैठा हूँ। ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि इसके मुकाबले में सही मुस्लिम की हदीस क्या देखिए आप, ये कब होता है, अल्लाह के फरमाते कहते हैं हमारा रब जो बाबरकत और बुलंद मर्तबे वाला है, हर रात का जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल करता है, फिर कहता है कौन है जो मुझसे माफ़ी दुआ मांगेगा, मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा, कौन है जो मुझसे सवाल करेगा, मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा, कौन है जो मुझे माफ़ी तलब करेगा, मैं इसे माफ़ करूंगा। और आपने फरमाया ये हर रात मामला होता है, हर रात। तो 15 शाबान खास नहीं है, वो ज़ईफ़ रिवायत है और ये सही रिवायत है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है कि वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसे मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी अच्छा है। और मुसलमान से मुराद सब यहाँ पर शामिल हैं, यानी उसमें मुफ्तियान किराम भी हों, उलमा हों, मशाइख हों और अवाम हों, सिर्फ अवाम का नहीं है एतबार। तो इसका मतलब देखें अभी 15वीं शब बेशुमार उलमा इसमें शामिल होते हैं, मुफ्तियान किराम हैं, इसकी बाकायदा उम्मत को इजाज़त दी गई है। इसको जायज़ तरीके से अल्लाह ताला की इबादत में तौबा करते हुए खौफ खुदा के साथ गुजारा जाए, तो इससे वही मना करेगा जो मिजाज शरअ से नावाकिफ़ होगा, क्योंकि हर ज़माने का उर्फ़ बदलता है, लोगों की तबीयतें उनकी कैफियत बदलती हैं, और हर दौर में उलमा ने लोगों की तबीयतों और कैफियत पर बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखी है। मिसाल के तौर पर जितने भी आप मसाजिद ले लें, किसी भी मकतब फ़िक्र की ले लीजिए, उस पर गुंबद और मीनार आपको ज़रूर नज़र आएगा। आप ज़रा पूछिएगा ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे भी उर्फ़ कार फरमा था। इसी तरीके से कुरान पाक पर ज़बर पेश लगाना, इसी तरीके से मदारिस का क़याम कि उनके सिलेबस का इंतखाब करता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं जो लोग इसके मना में शिद्दत करते हैं कि खुदा लोगों को आने दें, लोगों को वैसे मस्जिदों में नहीं आते। हाँ, ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इसमें खुराफात में हिस्सा लेना वो बिल्कुल गलत है, और ऐसे ही मस्जिदों में आकर सिर्फ नवाफिल पढ़ के निकल जाना ये भी मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। बल्कि बेहतर ये है कि दरस कुरान का एहतिमाम हो, दरस हदीस का हो, इस्लाही बयानात हो, ताकि लोग जमा हो, सलातुत तस्बीह के नाम पर जमा कर लें या नवाफिल वगैरह के नाम पर जुग लोग आ जाएंगे शौक में, और फिर वहाँ अच्छा इस्लाही बयान हो ताकि लोग फ़र्ज़ नमाज़ों की तरफ आएँ। इन औकात को कैश करने की ज़रूरत है, इनको ज़ाया करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, कौम कभी बाज नहीं आएगी। उसूल शरअ आप देख लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो रसूमात जो काम कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ थे, शरअ के खिलाफ, उन्हें बिल्कुल लिया मिटा दिया, और जो खिलाफ नहीं थे थोड़े बिगड़े हुए उनको मिटाया नहीं है, उनकी इस्लाह की गई है। जो अहले इल्म सुन रहे हैं, बैत सलम क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ रखी थी उसे ज़रा मुझे बताएं, और फिर बाद में सहाबा कराम ने बैत इस्तिस्ना क्यों जायज़ करार दी थी, इसकी क्या वजह थी। तो खुलासे कलाम ये है कि लोगों की आदत, उनके मिजाज को देखा जाए। इस वक्त लोगों की ये मिजाज और आदत बन चुका है, इसको अच्छे अंदाज से डील करना चाहिए ताकि लोग दीन की तरफ भी आएँ और तनफ़ुर पैदा ना हो, मसाइल पैदा ना हो। उम्मीद है कि अगर समझदारी से गौर तफक्कुर किया जाए तो हमारी बात में थोड़ा बहुत आपको वजन ज़रूर महसूस होगा। शब कदर में कब्रिस्तान जाने का तो कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह से दुआ करें।
برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے. یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں. لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں. آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی ہے. شب برات کے دن 3 نمازیں، بالکل کوئی نماز کا یہ لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں، نماز کوئی کی نہیں، خاص کوئی حکم نہیں کہ دفع بلا ہو، مخلوق کا محتاج، ہاں یہ اللہ سے دعا مانگیں، باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو وہ نہیں. 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے. تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی. شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی آج تک، لیکن اقوال علماء، مجتہدین، محدثین ہیں کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے. اسی میں ساری وہ کشف تیار ہوتی ہے، تنفیذ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے. شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے. لیکن محرم کا روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو. لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ. 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. ہمیں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دی. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے، کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ
القدر की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल क़द्र में और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है, लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। दो सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो, तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुक़हा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो, तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सही हदीस भी नहीं है, यहाँ तो एक ज़ईफ रिवायत है और ज़ईफ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल क़द्र में फैसले भी होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र में भी। भाई इससे लैलतुल क़द्र की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल क़द्र की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें एक साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। लेकिन इमाम शाफी से बहरहाल इसकी फजीलत सराहतन मनकूल है, अगरचे उन्होंने भी इतराफ़ किया है कि इसकी रिवायात के बारे में जितनी इस बारे में रिवायात है वो ज़ईफ़ है, लेकिन वो ये उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायात बहुत कसरत से होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो इस उसूल के तहत जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत अगर हम करते हैं तो दूसरी रातों की निस्बत हमें सवाब ज़्यादा मिलता है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला भी थे, अगरचे उन्होंने इस बारे में कोई सराहतन फतवा नहीं दिया, लेकिन वो ये इश्काल ज़ाहिर किया करते थे कि शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी खास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब ज़ाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पर बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज़ ने कहा असर के बाद, बाज़ ने कहा कि 2 खुतबों के दरमियान। लैलतुल क़द्र को देख लें, लैलतुल क़द्र की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र की रात है कौन सी ये अल्लाह ने इसमें इबाहम डाल दिया। ताक़ रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज़्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं इसकी सिरे से कोई फजीलत ही नहीं है, उनका रुझान वो उनकी एक यूँ समझे कि दलील तो नहीं लेकिन एक इस्तीनास कहते हैं इसको, कि इससे उनके इस नज़रिए को तक़वियत मिलती है कि अगर ये इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है तो इसकी तायीन में इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि मिज़ाज शरीयत के खिलाफ है। और तायीन में इख्तलाफ होता क्यों है? उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल क़द्र को मुतय्यन तौर पर बयान कर दिया जाता है ना कि यही लैलतुल क़द्र है, तो बहुत सारी उसकी उसमें जो है ना हिकमतें फौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहाँ इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अज़ाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अज़ाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़द्र है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो? अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़द्र उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़द्र मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़द्र मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाहम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा आशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़द्र मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। 15 शबान का रोजा है, ये अलग से एक इबादत है, इसका ताल्लुक शब बरात के साथ नहीं है। शब बरात वाली रवायतें कमजोर हैं, वो आप यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख सकते हैं। 15 शबान का रोजा उसकी अलग से फजीलत आई है, शब बरात की वजह से नहीं, अलग से। उसमें मैंने बताया, चले अब मैं दिलजोई के लिए, क्योंकि अब आज माहौल है, आज खुद भाई चांस ही आज 15 शबान 1440 हिजरी है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सुन्नत नसाई में एक हदीस है, नबी इस्लाम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे। उस सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जितने रोजे शाबान में रखते हैं किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते, इसकी क्या वजह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में नामा अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूँ। शबान में इसलिए मैं कसरत से रोजे रखता हूँ कि शबान में नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरा महीना में ही रोजा रखा करते थे, पूरे महीना। अलबत्ता सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी रमजान से 2-3 दिन पहले रोजा ना रखे, यानी रमजान को प्रोटोकॉल देना कि वो मतलब रोजे रख रहा था, रमजान के लिए वो रोजे रोक ले। लेकिन आपने साथ इजाजत दी कि अगर कोई शख्स पूरे महीने के रख रहा है उसको इजाजत है, लेकिन कोई खास आखिरी दिनों को ना, आखिरी अशरे को टारगेट ना करे, ताकि रमजान का प्रोटोकॉल बरकरार रहे। जिस तरह कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आपने फर्ज नमाज पढ़ी है ना, वहां पर नफली नमाज पढ़ने से यानी तरगीब दिलाते थे कि नफिल को उससे हट के पढ़ा जाए ताकि फर्ज का प्रोटोकॉल अपनी जगह रहे। तो एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि एक सहाबी कहते हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सरर शाबान का रोजा रखा है? तो
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے, رمضان بھی گزر جائے, تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لیں. یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو. اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے, بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے. لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی اسلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دیا جو شروع سے رکھ رہا ہوں, اسپیشل آخری رکھنے کی. تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں, تو نے سرر شعبان رکھا ہے, وہ تو فارغ ہو گیا. پہلے والا سرا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی اسلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کہ تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے. سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو. ناف سینٹر میں ہوتی ہے, آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا. وہ نماز میں بھی آتا ہے نا, تحت السرہ فوق السرہ, ناف کے اوپر ناف کے نیچے. تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے, سینٹر کا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے. تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر. اور ویسے عمومی سنت بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے. 15 شعبان سے کون سی ٹیڑھ ہے؟ 13, 14, 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے, یعنی گول ہوتا ہے, خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں, 13, 14 اور 15. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے, اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے, اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں. یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے, اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب.